Good morning, students. Students, in this lecture, we are start female reproductive structure, right? And this structure is called archegonia. So now let's start the structure of the archegonia, and then after we are study about the development of the archegonia. So let's start a archegonial structure. So this structure is looking like a flask shape, right? And these are the attached to the bottom, the an archegonial chamber by a short multicellular stalk. Here also this structure is embedded in the chambers, right? And this chamber is called archegonial chamber. In earlier structures, that means the antheridial structure in similar to embedded in antheridial chamber, right? So here only changes in a shape and the functions, right? So this archegonia is a flask shape, and these are the embedded in the archegonial chamber. Also this chamber is a present on the photosynthetic filaments, between the photosynthetic filaments, right? It is differentiate into the basal swollen venter and the upper elongated narrow neck. Here both regions, right, are the different to each other. Upper side is a very long and the narrow regions. We are clearly seen in this image, right? Upper side very long region, and this region is called the neck region, and this neck region is a narrow region, right? And basal side, a swollen region is called the venter, and egg is also placed in the venter, placed in the swollen part. Here two type of the cells, not this egg is present in venter, but here two types of the cells, venter canal cells. This upper smaller large is a venter cells, and then the large cells is a egg, right? So here in the swollen parts, two types of the cells are the placed. This is a egg and upper side is a venter, and then here neck canal cells also are the placed, right? The neck is composed of a six vertical row of the cells, and each row has a 6 to 9 cells. How to make this neck, right? So this neck is a composed six vertical row, 6 row હોય છે, and all the rows are the combined to 6 to 9 cells. બધી રો ની અંદર 6 to 9 cells છે એ આપણને જોવા મળે. Within the neck lies a uniseriate row. Uniseriate, that means a single row of the 4 to 6 neck canal cells. The tip of the neck is covered with a covered cell, and these covered cells are relatively large cells compared to neck cells. Right, upper side શું હશે? Covered cells અહીંયા જોવા મળે. And these covered cells are the protect to lower parts. ઉપરથી કોઈ વસ્તુ ડાયરેક્ટલી નીચેની બાજુ આવી શકે નહીં. અંદરની જે એગ જે છે એ મતલબ અંદરનું કોઈ વસ્તુ જે બહાર ના નીકળી શકે, બહારની વસ્તુ અંદર નહીં આવી શકે, રાઈટ? હવે અંદરની વસ્તુને બહાર તો જવાનું આવતું નથી, કારણ કે એક તો અહીંયા જ રહેશે. જે પણ છે બહારથી આવવાનું છે, એટલે કે જે એન્થ્રોઝોઇડ છે અંદર આવશે ને, તેને ઇઝીલી અંદર એન્ટર થવા દે નહીં, રાઈટ? એના માટે પણ આખે આખી શું હશે? પ્રોસેસ હોય છે. So these cover cells is a very protective layer, right? And also here one single sterile jacket layer is present, and this jacket layer is also thick. It has a large naked egg or the oospore. This egg is also called oospores, right? The structure is archegonia, right? And in the structure egg is formed, and this egg is also another
named by the oosphere, right? Not a oosphere. And it is a small venter canal cell. અને એની સાથે સાથે બીજું શું હશે? વેન્ટર કેનાલ સેલ પણ એ જગ્યાએ આપણને જોવા મળે છે કે જે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. લાર્જ ઇઝ અ oosphere, that means the egg, and upper side one smaller venter canal cells are the placed. Although the archegonium is embedded in the archegonial chamber, the upper part of the neck always protrudes above the surface of the thallus. This upper part is a outer side, that means a protrudes એટલે બહારની બાજુ નીકળતું હોય, રાઈટ? તો નેક પાર્ટ છે હંમેશા બહારની બાજુ નીકળે થેલસની, નીચેનો પાર્ટ નીકળે ને એક તો આપણને દેખાય જ નહીં. So now how to develop this archegonial structure? So first of all, similar to antheridium structure, right, here also superficial cells is placed, and this superficial cells is called archegonial initial, right? It is a comparatively large, has a dense cytoplasms, and the protrudes on the dorsal surface of the thallus as a small papilla, right? એ બહારની બાજુ થોડુંક ડોક્યુ કાઢતું હોય, નીકળતું હોય, એના જેવું આપણને દેખાય. The archegonial initial is differentiated into the two type of the cells: upper side outer cells and the lower side basal cells. And these cells are divided by the transverse wall. જેવું આમાં હતું એ જ રીતનું પેલું સ્ટેપ છે, રાઈટ? બીજું કોઈ ચેન્જ નથી, ઓનલી નેમ ચેન્જ છે. એન્થ્રેડિયાની અંદર એન્થ્રેડિયમ ઇનિશિયલ હતું, અહીંયા આર્ચીગોનિયલ ઇનિશિયલ છે એ આપવામાં આવેલું છે. બાકી સિમિલર પ્રોસેસ છે. હવે ચેન્જ થશે, રાઈટ? The basal cells form the embedded part of the archegonia, right? એ archegoniaની જે સ્ટ્રક્ચર છે મતલબ નીચેનો પાર્ટ કહેવાય, embedded part, right? Whereas the outer cells function as a archegonial mother cells. ઉપરનો પાર્ટ હતો ઓમાં શું હતું? એન્થ્રેડિયલ મધર સેલ્સ બનતું. હું કમ્પેરિઝન કરાવતો જાઉં છું બીકોઝ તમે ઇઝીલી આ બંને વચ્ચે કમ્પેરિઝન કરી શકો અને યાદ રાખી શકો, રાઈટ? બેઝલ સેલમાંથી એમાં પણ શું થતું હતું? એન્થ્રેડિયમ સ્ટ્રક્ચરમાં સ્ટોક બનતો હતો. આમાં પણ એ જ વસ્તુ થશે, એમ્બેડેડ થશે, રાઈટ? કારણ કે એમાં સ્ટોક બનશે એટલે શું થશે? જોડાયેલું રહેશે. બસ અપર સાઇડનો જે સેલ છે આઉટર સેલ્સ, એનું કામ શું છે? એમાંથી ડેવલપ થશે આર્ચીગોનિયલ મધર સેલ્સ. The archegonial mother cells is a divides by the three verticals unusual intersecting divisions. અનયુઝ્યુઅલ ડિવિઝન છે, એનો કોઈ પર્ટિક્યુલર ડાયરેક્શન્સ ના હોય, રાઈટ? પણ એવા ત્રણ સેલ્સ છે એ ડિવાઈડ થશે, એટલે સિંગલ સેલમાંથી ત્રણ સેલ છે એ બનશે. અને એ જે ત્રણ સેલ્સ બને છે એને કહેવામાં આવે છે પેરિફેરલ સેલ્સ, જે અહીંયા આપણે ફર્સ્ટ સી ઇમેજની અંદર જોઈ શકીએ છીએ, રાઈટ? ઘણી બધી ઇમેજ આવી ગઈ. ચલો વન બાય વન ઇમેજને આપણે થોડી ડિસ્ક્લોઝ કરી દઈએ કે આ જે પેરિફેરલ સેલ છે એ આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ, રાઈટ? તો આ જ પેરિફેરલ સેલ છે, એ મધર સેલ છે, એ ડિવાઈડ થાય છે, રાઈટ? એમાંથી ત્રણ વર્ટિકલ્સ અનયુઝ્યુઅલ ઇન્ટરસેક્ટિંગ, એટલે એમાં કોઈ શેપ સ્ટ્રક્ચર એવું ફિક્સ હોતું નથી. આ જે ત્રણ સેલ છે એમાં સેન્ટરનો જે સેલ છે એને કહેવામાં આવે છે પ્રાઇમરી એક્સાઇલ સેલ્સ, રાઈટ? These cells enclose the central primary axile cells. અને આની આજુબાજુ શું હશે? જે પેરિફેરલ સેલ છે, પેરિફેરલ સેલમાં વચ્ચેની બાજુ પ્રાઇમરી એક્સાઇલ સેલ્સ હોય છે, રાઈટ? 1 minute. Yes. Each peripheral cells is divided by the radial wall. હવે જે પેરિફેરલ સેલ્સ હતા ત્રણ, એમાં એક્સાઇલ સેલ છે એને આપણે અત્યારે ગણવાનો જ છે, ઓકે? તો એ પેરિફેરલ સેલ છે એ રેડિયલી ડિવાઈડ થાય છે, અને રેડિયલ એટલે રાઉન્ડ,
રાઈટ, અને એમાંથી 6 જેકેટ ઇનિશિયલ સેલ જે ફોર્મ થશે. સ્ટાર્ટિંગમાં જે સેલ્સ ફોર્મ થાય છે એને કેવા કહેવાય છે? ઇનિશિયલ કહેવાય છે. એમાંથી આગળ આગળ ફોર્મ થતા રહેશે. હવે જે રેડિયલી ફોર્મ થાય છે અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ ક્લિયરલી. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ, સિક્સ, રાઈટ. આ 6 સેલ છે. હવે એનું કન્ટિન્યુઅસ ડિવિઝન થઈને એક રાઉન્ડ સર્કલની અંદર શું બની જશે? એક જેકેટ ઇનિશિયલ જેકેટ સેલ્સ છે, જેકેટ લેયર છે, આખું બની જશે. The latter divides the transversely forming the two superimposed tier of the six cells. હવે એના પછી જે ડિવિઝન થાય છે ને એનાથી ડાયરેક્ટ બે, ઓમાં પણ એક બનતું હતું ને, બે ટાયર બન્યા હતા 4 સેલના, પણ અહીંયા કેટલા સેલ્સના બને છે? 6 સેલ્સના બને છે, જે આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ, રાઈટ. 3 અને 3, 6. આમાં એ રીતના ટાયર છે એ ફોર્મ થશે. The cells of the upper tier function as a neck initial and those of the lower tier as a ventral initial. હવે આ જે ટાયર ફોર્મ થાય છે, રાઈટ, તમે એફ ઇમેજ જોવો તો એમાં તમને ક્લિયરલી સમજાશે કે નીચેની બાજુના જે સેલ હશે એમાંથી વેન્ટ્રલ ઇનિશિયલ સેલ્સ કહેવાય છે, અને અપર સાઈડ જે છે એને નેક ઇનિશિયલ કહેવામાં આવે છે. હવે નેક ઇનિશિયલ જેમાંથી નેરો નેક બનશે, અને વેન્ટર ઇનિશિયલ માંથી વેન્ટર કેનાલ સેલ્સ છે એ ફોર્મ થશે. The neck initials divides the transversely to form the neck of the archigonal. જે આપણે નેરો નેક ની વાત થઈ એ જ, રાઈટ. The neck consists of the 6 vertical row of the neck cells with 6 to 9 cells in each now. હવે આ વસ્તુ આપણે ઓલરેડી સ્ટ્રક્ચરમાં વાત કરી કે જે નેક છે એને બનવા માટે 6 થી 9 સેલ્સ છે એ જોઈએ, અને એ 6 વર્ટિકલ રો થી બનતી હોય છે. The ventral initials divide the rapidly and eventually form the wall of the swollen venter. હવે વેન્ટર સેલ છે એનું કન્ટિન્યુઅસ ડિવિઝન થતા નીચેનો પાર્ટ છે કેવો થઈ જશે? સ્વોલન થઈ જશે, એટલે ફૂલાઈ જશે, રાઈટ. At the same time the primary axile cells, હવે ઓલા જે પેરિફેરલ સેલ હતા એને યાદ કરો કે પેરિફેરલ સેલ્સ માં વચ્ચેનો એક સેલ હતો એને આપણે કહેતા હતા પ્રાઇમરી એક્સાઇલ સેલ. હવે એ પ્રાઇમરી એક્સાઇલ સેલ છે એમાં હવે ડિવિઝન્સ થશે અને એમાં ટ્રાન્સવર્સ વોલ બનશે. એમાં અપર પ્રાઇમરી સેલ્સ છે એમાં કવર સેલ્સ તરીકે ઓળખાય છે, અને નીચેનાને સેન્ટ્રલ સેલ તરીકે ઓળખશું, કારણ કે અહીંયા એક પ્રોટેક્ટિવ લેયર તો બનતું હતું ને, કવર સેલ્સ આપણે કહેતા હતા. કવર સેલ્સ એમાંથી બનતા હતા? આ જે સેન્ટ્રલ એક્સાઇલ સેલ જે હતું એનું ડિવિઝન્સ થઈને એમાંથી કવર સેલ છે ફોર્મ થશે. તો the primary cover cells form the rosette of the 4 cover cells by the 2 verticals division at right angles to each other. હવે જે કવર સેલ્સ હતા એ બે હતા, બે માંથી કેટલા બની જશે? 4. પેલા એક છે, એકમાંથી બે બન્યા, બે માંથી 4 બન્યા. એવી રીતના 4 કવર સેલ છે એ ઉપરની બાજુ ગોઠવાઈ જશે. A transverse wall divides the central cells into the upper primary neck canal cell and the lower ventral cell. રાઈટ, નીચેની બાજુ શું છે? વેન્ટ્રલ સેલ છે, અપર બાજુ શું હશે? neck cells હશે. The former give rise to the 4 to 6 neck canal cells by the repeated transverse divisions. હવે જે ઉપરના જે સેલ્સ હતા, નેક સેલ્સ હતા, 6 રો થી જે બનેલા હોય છે એની વાત છે, એની અંદર ડિવિઝન છે એ થશે. The ventral cells divides transversely into the small venter canal cells and the large egg cells. વેન્ટર સેલ છે એ ડિવાઈડ થશે, વેન્ટ્રલ સેલ જેવો ડિવાઈડ થાય એટલે એમાંથી એક સ્મોલ વેન્ટર સેલ્સ બને છે અને એક લાર્જ એગ સેલ્સ બને છે. આપણે એક સેલને ઉસ્પિયર પણ કીધું છે, રાઈટ. સો હિયર કમ્પ્લીટલી ડેવલપમેન્ટ સ્ટેજીસ ઓફ ધ આર્ચીગોનિયલ. એક વખત ફરી પાછું રિપીટ કરી દઉં છું શોર્ટની અંદર, જેથી તમને એક વખત રિપીટેશન થઈ જાય, રાઈટ. આર્ચીગોનિયલ ઇનિશિયલ હોય છે, રાઈટ. આ પણ આખું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ ચેમ્બરની અંદર ગોઠવાયેલું છે, જેને આપણે આર્ચીગોનિયલ ચેમ્બર કીધી છે, રાઈટ. તો આર્ચીગોનિયલ ઇનિશિયલમાં ટ્રાન્સવર્સ વોલની મદદથી બે સેલ્સ બને છે, આઉટર સેલ્સ એન્ડ ધ બેઝલ સેલ. બેઝલ સેલ જે એમ્બેડેડ ની અંદર હેલ્પ કરે છે, ડાયરેક્ટ થેલસ સાથે એટેચ થઈ જાય છે, અને આઉટર સેલ્સ છે એમાંથી ડેવલપ થશે આખું આર્ચીગોનિયલ સેલ્સનું, રાઈટ, આર્ચીગોનિયલનું. હવે એના બાદ શું થાય છે કે આઉટર સેલ છે એમાં પેરિફેરલ સેલ્સ બને છે, ડાયગ્નોસલી ડિવિઝન્સ થતા એમાં, બરોબર, એમાં અનયુઝ્યુઅલ ડિવિઝન થાય છે, એટલે કોઈ શેપ કે એવું કંઈ ફિક્સ નથી હોતું.
એના ડાયરેક્શન છે એ ફિક્સ નથી હોતા અને પેરિફેરલ સેલ્સ બને છે 3. એ પેરિફેરલ સેલ્સમાં વચ્ચેનો જે સેલ છે એને પ્રાઇમરી એક્સાઇલ સેલ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે જે પેરિફેરલ સેલ્સ જે છે એમાં કન્ટિન્યુઅસ ડિવિઝન થતા એમાં શું થાય છે, કન્ટિન્યુઅસ ડિવિઝન થશે એટલે એમાંથી એક 6 સેલ્સનું જેકેટ લેયર બને છે, રાઈટ. અને એ જેકેટ લેયર છે એ સ્ટરાઇલ હશે. ધેન આફ્ટર જે પ્રાઇમરી એક્સાઇલ સેલ છે એમાંથી કવર સેલ્સ ફોર્મ થાય છે, રાઈટ. અને આ જે પેરિફેરલ સેલ્સ હતા બાકીના જે સેલ્સ વધશે એમાંથી પ્રાઇમરી નેક સેલ્સ બને છે અને પ્રાઇમરી વેન્ટર ઇનિશિયલ સેલ્સ બને છે. જે પ્રાઇમરી વેન્ટર સેલ્સ હશે એમાંથી નેક કેનાલ સેલ્સ બને છે. આ નેક કેનાલ સેલ્સનું લાસ્ટમાં ટ્રાન્સવર્સલી ડિવિઝન્સ થતા એક સ્મોલ વેન્ટર સેલ્સ બને છે અને એક લાર્જ એક સેલ બને છે. અને જે નેક સેલ્સ હશે એ નેક સેલ્સ જે છે પ્રાઇમરી નેક સેલ્સ, એ પ્રાઇમરી નેક સેલ જે 6 રોની હોય છે અને એમાં 6 થી 9 સેલ્સ છે એ આવેલા હોય છે. એનું ટ્રાન્સવર્સ ડિવિઝન થઈને કેનાલ જે નેક કેનાલ સેલ્સ બને છે, રાઈટ. આખી નેક કેનાલ બને છે. નેક કેનાલ ની અંદર મિનિમમ આપણને 6 સેલ થી 9 સેલ સુધી જોવા મળે છે. અને અપર સાઈડ કવર સેલ્સ હોય છે અને આ કવર સેલ છે એ પ્રાઇમરી એક્સાઇલ સેલ જે હતા એમાંથી ડિવિઝન્સ થઈને બને છે, રાઈટ. હવે આપણે જે મેઇન વસ્તુ આવે છે એ છે ફર્ટિલાઇઝેશન. હવે બંનેના જે સ્ટ્રક્ચર છે એ શું થઈ ગયા છે, મેચ્યોર થઈ ગયા છે, ડેવલપ થઈ ગયા છે, રાઈટ. હવે મેચ્યોર સ્ટ્રક્ચર આપણે ઓલરેડી એની આપણે વાત કરી ચૂક્યા છીએ, રાઈટ. સો નાઉ fertilization process. Fertilization process is a very important process if any plants, right. So here in the fertilization process water is very essential, right. So here presence of the water as it's a essential, right. તો શેના માટે essential છે, right, which process. So here first is the liberation of the anthrozoid from the antheridium. એન્થેરિડિયમ માંથી જે એન્થ્રોઝોઇડ છે બહાર નીકળે છે, બહાર નીકળવા માટે પણ વોટર છે એ એસેન્શિયલ છે. Then after the transfer of the anthrozoid to the archegonium, this anthrozoid is a move and the pass in the near to the archegonium. એ શું થાય છે, એન્થ્રીડિયમ સ્ટ્રક્ચર માંથી બહાર નીકળ્યું પછી એને આર્ચીગોનિયા પાસે તો જવું હોય ને, રાઈટ. આર્ચીગોનિયા પાસે જશે તો હવે એ એન્થ્રોઝોઇડ છે એને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ એન્થ્રોઝોઇડ આર્ચીગોનિયમની નજીક જવા માટે વોટર છે એને હેલ્પ કરે છે. And then after disintegrations of the neck canal cells and the venter canal cells. હવે જે રીતના જેકેટ સેલ્સ હતા એન્થ્રીડિયાની અંદર એ શું થતા હતા, વોટરને એબ્ઝોર્બ કર્યું એટલે એ જે જેકેટ સેલ છે એ શું થઈ ગયું હતું, બ્રેક થઈ ગયું હતું. એવી જ રીતે આર્ચીગોનિયમની અંદર સેમ પ્રોસેસ થશે. ઉપરની સાઈડ જે નેક સેલ છે અને વેન્ટર સેલ છે, વેન્ટર સેલ છે એની નીચે એક સેલ છે એટલે ઇઝીલી જે એન્થ્રોઝોઇડ હોય એ ઇઝીલી એન્ટર થાય ને, એટલા માટે વોટરની મદદથી આ નેક સેલ્સ અને વેન્ટર સેલ જે શું થઈ જશે, ડિસઇન્ટિગ્રેટ થઈ જશે એટલે અદ્રશ્ય થઈ જશે અને એની જગ્યાએ માસ ઓફ ધ મ્યુસિલેજ આવી જશે, મ્યુસિલેજનો માસ આવી જશે, રાઈટ. તો મ્યુસિલેજના માસના લીધે શું થશે, એ એન્થ્રોઝોઇડ છે ઇઝીલી એની અંદર ફ્લુઇડ ને એની સાથે સ્વિમ કરતો કરતો ડાયરેક્ટલી એક પાસે પહોંચી જશે, રાઈટ. તો આ જે 3 પ્રોસેસ છે, લિબરેશન ઓફ ધ એન્થ્રોઝોઇડ, ટ્રાન્સફર ઓફ ધ એન્થ્રોઝોઇડ એન્ડ ધ disintegration of the neck cells and the venter cells, આના માટે વોટર છે બહુ જ એસેન્શિયલ છે, રાઈટ. Usually rain water is accumulated in the form of the thin layer in the dorsal furrow, helps in the fertilizations, right. Furrow that means the leaves type of the structure આપણે ઓલરેડી વાત કરી લીધી છે આના વિશે, રાઈટ. તો આની અંદર જે રેઇન વોટર છે એ હેલ્પ કરે છે. As the antheridiums matures and the androzoid metamorphosis into the anthrozoids and the sterile jacket cells of the apical region of the antheridium are the softened by the water. ઓલરેડી આ વસ્તુ આપણે ભણી ગયા છે કે પાણીની અંદર કોન્ટેક્ટમાં આવે જેની મદદથી અપર જે સ્ટરાઇલ જેકેટ લેયર છે એ શું થશે, થોડુંક લૂઝ થશે, રાઈટ, સોફ્ટ થશે, જેના લીધે બ્રેક થઈ શકે, રાઈટ. સ્વેલ થતા સીધું બ્રેક થઈ જશે. These cells eventually disintegrate, the forming a pore, and the anthrozoids are thrown out of the antheridiums by the imbibitional force. હવે મેં વાત કરી હતી ને કે આપણે ઓલરેડી ભણી ગયા છે ઇમ્બિબિશન્સ, ઓસ્મોસિસ એન્ડ ધ ડિફ્યુઝન્સ.
સો હિયર ઇમ્બિબિશન્સ પ્રોસેસ, રાઈટ, કે જેવું પાણી જે બહારની બાજુથી અંદરની બાજુ ખેંચાય છે તો અંદરની બાજુ પાણીનો માસ ભરાશે, અંદરની બાજુ પાણીનો માસ ભરાય તો એની સાથે સાથે પાણી પછી બહાર પણ નીકળશે, અંદર સમાય નહીં એટલે તેની સાથે સાથે એન્થ્રોઝોઇડ છે પણ એ પણ મૂવ થશે, રાઈટ. They float on the dorsal surface of the thallus. પછી શું થશે? ત્યાં તરતું હશે. Just before the fertilization, the neck canal cells and the venter canal cells of the archegonium disintegrate to form the mucilaginous substance which imbibes water. રાઈટ, મેં વાત કરી કે ફર્ટિલાઇઝેશન જ્યારે થશે ત્યારે આ પ્રોસેસ થાય છે મેલની અંદર, મેલ રિપ્રોડક્ટિવ સ્ટ્રક્ચરમાં કે એન્થ્રોસાઇટ રિલીઝ થવાના છે એ જ ટાઈમે નેક સેલ્સ અને વેન્ટર સેલ છે એ ડિસઇન્ટિગ્રેટ થઈ જશે એટલે અદૃશ્ય થઈ જશે અને એની જગ્યાએ મ્યુસિલેજ જે સબસ્ટન્સ જે છે એમાં આવી જશે કે જેની મદદથી ઇઝીલી ફ્લોટ કરી શકે સ્પર્મેટોઝોઇડ છે એ. The imbibitional force thus built within the neck result in the separation of the cover cells from the one another. In this way, the free passage found for the entry of the anthrozoid in the archegonium and a free entry મળી જશે, right? A few drops of the mucilage also ooze out of the open neck of the archegonia and it contains certain the protein and the potassium salts which attract to the freely swimming anthrozoids towards the open neck and the direct then the toward the egg. હવે જે એન્થ્રોઝોઇડ છે, રાઈટ, એન્થ્રોઝોઇડ જે છે એ ઇઝીલી આર્ચિગોનિયમ સ્ટ્રક્ચર પાસે આવી જાય છે પછી અંદર સ્વિમ કરતો કરતો જશે, રાઈટ. તો ઓઇઝ એટલે શું? ઓઇઝ એટલે ઈચ સ્મોલ જે ઓપનિંગ પાર્ટ છે, રાઈટ, આપણે જેને ઓસ્ટ્યુલ કીધું હતું એને ઓઇઝ કહેવામાં આવે છે, રાઈટ. તો એની અંદર એની મદદથી એન્થ્રોઝોઇડ છે એન્ટર થાય છે અને એન્ટર થઈને પેલા નેક પાર્ટમાંથી એન્ટર થાય છે અને ધેન ડાયરેક્ટલી એક પાસે એ પહોંચે છે. And although the many anthrozoids are the enter in the neck, but only single sperm, single anthrozoid, single spermatozoid is able to the fused with egg. કોઈ પણ એક જ એવો સ્પર્મેટોઝોઇડ હશે કે જે એબલ હશે, લાખોની માત્રામાં અંદર એન્ટર થશે, રાઈટ, પણ એમાંથી કોઈ પણ એક જ કેપેબલ હશે કે જે એક સાથે ફ્યુઝ થશે એન્ડ here both haploids gametes are the fused and form the diploid zygote or the oospores, right? Clear? So here one generations, one phase has been the completed. ગેમેટોફાઇટિક જે ફેઝ આપણે અત્યાર સુધી સ્ટડી કરતા હતા જેમાં આપણે એક્સટર્નલ સ્ટ્રક્ચર, ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ ધ રિપ્રોડક્શન્સ બધા પાર્ટ જોયા, રાઈટ. પણ હવે ડિપ્લોઇડ સ્ટ્રક્ચર બની ગયું છે એટલે સ્પોરોફાઇટિક સ્ટ્રક્ચર છે એ ચાલુ થશે, right? So sporophytic structures we will discuss in the next lectures.